Анна, ви почнете з привітань, так? Це ми розпочинаємо нашу трансляцію, і ми всіх раді вітати на нашій новій зустрічі. Сьогодні ми будемо говорити про інформаційну безпеку дітей в умовах війни. Є таке питання, чи варто взагалі контролювати, що читають та дивляться наші діти? Якщо це підліток, як контролювати його так, аби не були конфлікти, і взагалі, чи потрібно це робити? Ну і про те, як говорити з дітьми, про те, що таке інформаційна безпека, для чого вона потрібна, і як допомогти дитині розібратись в тому потоці інформації, яку ми всі зараз отримуємо. Greetings, everyone. Anna is welcoming all participants today, and the topic today will be informational safety, and in particular, how is it worth controlling what teenagers, what children get, what information that they get online, and how to control it in a non-violent way, how to control it in a way that they will accept and will not offend them. How to not create conflict or confrontational situations at home when trying to control a little bit how the kids absorb the information from online. Thank you. I want to take this opportunity. Elaine Miller-Karras was not able to come today, so I am going to be substituting for her. Ненсі сьогодні буде проводити цю зустріч. Ілейн сьогодні не змогла бути з нами, вона доєднається наступного разу, і сьогодні лідеркою нашої зустрічі буде Ненсі. Representing the Trauma Institute today, the Trauma Resource Institute today, is me. I'm Nancy, and we have Amy, and we have Natasha, we have Wendy, Irina, Stephanie, Bill, Teresa, Tanaz, and Inya. Отже, Інститут травми сьогодні презентують Ненсі, Еймі, Венді, Ірина, Стефані, Біл, Тереса, Танас і я. And we welcome everybody who's online with us right now, and those of you who are going to be listening later. Ми сьогодні щиро вітаємо усіх, хто доєднався, і всіх, хто буде слухати цю трансляцію пізніше. And so, as we do with most calls, we just take a moment to either reflect, or sometimes we do some movement. And today I was wondering if we all can just take a moment and think of a resource in our life that when we bring it to mind, that it either brings a smile to our face, or at the very least has a neutral effect on us, but that may be calming, may be joyful, maybe stabilizing, if we can do that. So just to be able to take a moment, bring to mind something in your life, an activity, a person, an animal, an experience that can provide that. Ми зазвичай починаємо з такої релаксуючої хвилинки, і сьогодні Ненсі хотіла би запросити всіх подумати, згадати про щось або когось, про свій ресурс, те, що надає посмішку, коли ми думаємо про цю людину або річ, або об'єкт, про що нам приємно думати, або щось, що викликає нейтральні відчуття. Щось таке приємне, щось, коли ми згадуємо це, що надає нам сили, позитивні емоції, радість, можливо. Давайте візьмемо таку хвилиночку і подумаємо про щось приємне, якийсь приємний спогад. So let's do that. And as we're doing that, just notice if anything happens on the inside as you paint the picture of your resource, all the details that you can recall about that resource. І Ненсі запрошую всіх помічати у тілі ті відчуття, які відбуваються, коли ми думаємо про щось приємне, про свій ресурс, що ми відчуваємо в тілі.
And again, I just want to remind everybody to just notice what's happening on the inside, if anything, as you bring to mind your resource. Будь ласка, намагайтесь помічати, що відбувається всередині, що ви відчуваєте всередині тіла, коли ви думаєте про ресурс, про щось приємне. Just notice those sensations that are pleasant or neutral that may have come up. І намагайтесь помічати ті відчуття в тілі, які є приємними або нейтральними. And then let's come back to the room and we can get started. If anybody wants to share their resource, they can, or what they noticed on the inside, they can. They can either enter it into the chat or let us know. І ми потихеньку повертаємося назад до нашої групи, сюди в кімнату. І якщо вам комфортно поділитися ресурсом чи відчуттями, ви можете написати це в чаті або поділитися вголос. Okay, so then why don't we get started? We have a bunch of people who have lots of ideas to help today. And I was wondering if maybe Stephanie, you would lead off talking a little bit about your personal experience, though different, your personal experience, right? Отже, ми починаємо, і в зв'язку з тією темою, яку оголосила Анна, у нас є кілька фахівців сьогодні, які презентуватимуть свої ідеї щодо цієї теми. І почне сьогодні Стефані, в неї є такий особистий досвід в цій темі, і ми надаємо слово Стефані. Yeah, so I've talked about my kid a few times on the call. Often when we do a resourcing exercise, they're the first thing that comes up as a resource for me. And I've shared with all of you that my kid has pretty high levels of anxiety that they work with all the time. Стефані говорить, що вона вже кілька разів під час дзвінків розповідала про свою дитину, її дитина є для неї ресурсом, вона завжди про неї згадує під час цих хвилинок ресурсності і каже, що її дитина має таку високий ступінь тривожності, з яким Стефані доводиться мати справу час від часу. So while we've never lived through a war, and I can't imagine what your children are facing right now. We did have a period a few years ago in our country where there was a lot of social and political unrest that led to riots and some kind of violent outbursts in a city really nearby where we live. Стефані говорить, що вони, звичайно, ніколи не переживали війну і те, що переживають українські діти, українські родини, і вона не може уявити, як це для нас. Але от кілька років тому в Америці були певні соціальні заворушення і певні дії, такі, в яких було багато насильства, і Америка переживала такий трохи період часу, в який було багато і протестів, і немирних протестів. You know, kids are really smart, and so even though as parents we try to protect them and shield them from the worst of what's going on, they can still sense when we're upset or when we're nervous. They can pick up on things that are going on in their environment, and it can cause them a great amount of anxiety if they aren't aware of what's going on or why things feel different. Як батьки, Стефані каже, що батьки завжди намагаються стати таким захистом, таким щитом для своїх дітей від інформації, від цього поганого, від насильства, але діти все одно десь схоплюють цю інформацію, вони дізнаються про неї, вони засмучуються, і це створює такий великий рівень напруги, великий рівень
збудженості в дітей і такої, як тривожності через події, які відбуваються. And so as we're talking about informational safety, there's also this question about what should I share with my kids? What kind of information is appropriate for them and what can they handle? And as we're thinking about this question, it brings to mind the skill of tracking and how that could be useful when talking with children. І дуже часто ми задаємося тим питанням, що ж все-таки, яку інформацію ми повинні надавати дітям, яку інформацію варто з ними ділитися, а якою не варто ділитися, яку вони можуть переварити, обробити інформацію, а яку їм ще занадто рано або недоцільно надавати. І тут Стефані нагадує про такий прийом, який називається трекінг, тобто прийом фіксування чи фільтрування інформації, скажімо. So the information that we share with our kids depends a lot on their age and their ability to process the information. But as parents, we can also track our kids' nervous system so we can notice when they may be showing signs that they're in their high zone or in their low zone. And we can determine what information they may be able to handle based on where they are in their zone. І це також навичка спостерігання за емоційним станом дитини. Отже, як батькам завжди вдається розуміти, в якому стані знаходиться їх дитина, і вчасно помічати. Батьки завжди вміють помічати, що ж відбувається. Чи дитина в високому напруженому стані, чи в низькому такому вповільненому стані знаходиться. І які в неї саме зараз емоції виникають. Чи вона засмучена, чи вона занадто збуджена. Отже, оця навичка помічання і вчасного такого реагування на почуття, зчитування, дякую, Ірина, навичка зчитування почуттів, емоцій своєї дитини, вона дуже важлива. And so when we're entering into a conversation with our kids and we're feeling like it might be difficult, something we could pull in would be an exercise like Nancy did at the beginning, where we talk about a resource for our kids. And then as we start to share information with them, we ask them to track and notice what's going on in their body as they're receiving the information. And if it becomes too distressing at any point, we can redirect back to that resource that we started the conversation with. And sometimes that can be a helpful way to talk to the children. Отже, коли ми зчитуємо ці почуття, відчуття, коли ми розуміємо, що дитина знаходиться в якомусь такому збудженому стані, то варто провести таку вправу, яку Ненсі щойно з нами проводила, вправу на ресурсність, і запитати дитину, що є її ресурсом, що надає їй сили, що її заспокоює. І потім вже в процесі розмови, в процесі обговорення тої інформації, яку дитина отримала, ми можемо повертатися до того ресурсу і нагадувати про нього, і повертаючись думками до цього ресурсу, до чогось приємного, дитина розвантажується, і оцей рівень тривожності, він зменшується. I know for my child, it was really important when we were able to talk to them and share information about the situation that was going on near us. Because then at that point, they could take that information and contextualize it. So when they were out, we had conversations about what's happening, but also what we can do to stay safe and what we can do to help others. And so that gave them a sense of like purpose and agency. And so that tracking piece, we were noticing when they didn't have information,
their nervous system was all out of balance because they didn't know how to process what was going on around them. But once we were able to give them some information, we were able to track how they feel, and they were able to stay in that resilient zone a little bit more because they had that personal agency and that knowledge that they needed to be able to process their environment. Did you get that all, Natasha? I will try. Отже, Стефані каже, що вона помічала, що коли її дитина отримувала інформацію про ті політичні, соціальні події, які відбувалися в Америці, вона ставала збудженою, розгубленою, вона не знала, що робити. А коли вони з нею говорили про ці події в конструктивний спосіб, говорили про те, як вони можуть залишатися в безпеці під час цих подій, як реагувати, яким чином вони зможуть допомагати іншим людям під час цих подій, коли вони відбуваються, то дитина ставала більш сфокусованою, більш спокійною, адже вона розуміла характер цих подій, і вона розуміла, як діяти, як допомагати іншим, що робити, і це її допомагало дитині залишатися у зоні стійкості більше і більш ефективніше керувати своїми емоціями і станами. Thank you, Stephanie. I didn't want to interrupt you because it was so well said. So well said. Amy, did you want to tack on to what Stephanie was saying or not? No? I was just trying to get unmuted there. So yeah, I just, when Stephanie's sharing that experience with her child and then talking about tracking as we're sharing information or having a conversation about something that's hard or these really challenging conversations that are taking place, that one of the things I think we can do as the adult, kind of, we're guiding that conversation, but we also kind of want to stay a little bit behind so we are learning what our child already knows. Can I stop you right there so Natasha can translate for you? Okay. Отже, Емі говорить, що так, вона згодна з важливістю навички зчитування, про яку говорила Стефані, і вона би ще додала, що важливо також не нав'язувати цю розмову дитині, а якби проводити її, фасилітувати цю розмову і проводити її у дуже дружній спосіб, намагаючись зрозуміти, що дитина вже знає про цю ситуацію. І не тільки говорити, але й слухати, запитувати і отримувати інформацію від дитини. Що ж вона знає, як же вона почувається, аналізувати ту інформацію, яку дитина дає нам. So it's important for us to have an understanding of what they know and not assume they know something or that they don't know anything at all when maybe they have heard things that we weren't aware that they know. Отже, це дуже-дуже важливо дійсно переконатися, що саме дитина знає. І не робити припущень, що вона щось знає, не робити припущень, що вона не знає нічого, а зрозуміти, яку інформацію вона вже володіє, яку інформацію дитина вже отримала, що ж вона знає. I just, it also can help children understand what Stephanie was talking about, what it is they're feeling in their body as we're having these conversations with them and exploring with them what they may have heard or what they're wondering about or what they think they know, and maybe it's inaccurate information. І проводячи цю розмову, намагаючись зрозуміти, яку ж інформацію вже дитина знає, можливо, ця інформація неправильна, можливо, вона неправдива, чи якась недоречна ця інформація, чи правдива. Тобто, намагаючись зрозуміти, що ж дитина знає, теж варто повертатися до тих відчуттів, які відбуваються в тілі під час цієї розмови. І у вас, і в дитини. І намагатися повертатись до розмови про те, які ж відчуття в нас відбуваються в тілі. Thank you, Amy. Mm-hmm. So, did you also want to share that resource, and then Irina can put it into the chat? Sure.
There is a website. It's the organization is the National Child Traumatic Stress Network, NCTSN for short. And they have a lot of resources on all kinds of stressful and traumatic events that children may experience. So they do have a resource sheet on talking with children about war. And Irina's gone over it. They have it translated into Ukrainian. And did you put that in the chat? I don't have that open. Okay. Yes, we have. There's some really good information in that resource sheet. Отже, існує така інституція, яка називається Національна мережа дитячого травматичного стресу. І вони розробили декілька таких ресурсних листків, які мають інформацію про те, як говорити з дітьми про війну. Вони є розроблені кількома мовами, включно з англійською та українською. І от у чаті ви можете знайти посилання. Можливо, у Фейсбуку може Едкем поділитися цим посиланням на сторінці пізніше, або в коментарях до цього відео на YouTube, посилання на цей ресурс українською мовою. І Ірина подивилася переклад українською, і він дійсно такий хороший, цей переклад, можна користуватися цим ресурсом. Thank you, Amy. Bill, would you feel comfortable talking a little bit about the nervous system and certainly about noticing what's happening on the inside, maybe for the parents as well as the kids? Nancy, Irina has her hand up. She Oh, might. I'm sorry. I didn't see you, Irina. Sorry. Irina? I just wanted to add that the question is about how to control information, right? How to control teenagers. It's not possible to control teenagers, especially. They get information, right? And the way to control is to talk to them. So I just wanted to emphasize, it's not about controlling, it's about like discussing the information. So I will say it in Ukraine, right? Я хотіла сказати, що ми не забули ваше запитання, як контролювати інформацію, але ж контролювати інформацію дуже важко, так? Especially як teenagers. Підлітки. І вони отримують цю інформацію, ми не можемо її контролювати, але ж контролювати ми можемо так, що ми говоримо з ними, і це буде наше контролювання, бо ми допоможемо їм, що робити з цією інформацією. Чи ця інформація правдива, чи неправдива, як ти почуваєш, так? Як я почуваю, бо дорослі проходять те ж саме, вони дуже багато цієї інформації отримують. І я просто хотіла сказати, що ми не забули про ваше запитання, але ж контролювання – це більше як говорити про неї, про те, що вони отримують. Дякую. І ресурс, я думаю, дуже добрий, я його прочитала на українській мові. Right. The talking to children is very different than talking to teenagers, right? And that maybe we can speak specifically more to teenagers in a moment, but to also be able to talk about sort of the nervous system part of all of this that goes, whether it's with teenagers or with children. Ненсі говорить, що розмови з дітьми відрізняються від розмов із підлітками, і є особливості розвитку мозку, через які от робота з дітьми і робота з підлітками – це дуже два різні аспекти. Тому ми, можливо, трошки більше ще сьогодні поговоримо про підлітків. So Bill, would you? Sure. One of our greatest resources is our body, and being able to talk about our body in the same time when we're talking with children or teenagers about war or about their experiences right now, what their questions are, gives us a good opportunity to bring in this great resource and help them understand how to have access to that.
Біл каже, що одним із наших найважливіших, найбільших ресурсів є наше тіло. І дуже часто, говорячи з дітьми чи підлітками про різні події, слід все-таки повертатися до розмов про ті відчуття, які ми маємо в тілі, і повертатися до цього ресурсу, який ми можемо контролювати, наше тіло. My experience is that sometimes children have greater awareness of what's going on inside their body than adults do. So talking with them about what's happening inside them is a way of really connecting with them as well as answering whatever questions they may have. І діти чи підлітки, вони часто більш краще розуміють своє тіло і ті відчуття, які вони відчувають, ніж дорослі. І дуже корисним є все-таки говорити з ними про ці відчуття і про наш тілесний ресурс. Bill, could you give kind of an example of how you might do that with a kid? Yeah, Okay. sure. You know, one of the things is the child is asking a question, or as we're talking, we may notice that something is happening that's very obvious in their body. For instance, they may take a deep breath, or you may notice that something is going on with them that indicates that their body is responding to stress in some form. Як приклад, Біл говорить, що, от, наприклад, коли дитина чи підліток ставлять нам якесь питання, вони можуть або глибоко вдихнути повітря під час того, як вони задають це питання, або якийсь інший зробити рух тілом, який одразу дає нам розуміння, що відбувається з дитиною або з підлітком, що вони відчувають, і оцей рух дають нам певні сигнали про їхній стан. And so we may ask them as they ask those questions, or as they have had a particular experience, do they notice anything that's going on inside their body now that is uncomfortable or unpleasant? І тут же одразу, коли ми це помітили, ми можемо запитати в дитини чи в підлітка, а чи відчуваєш ти щось, якісь відчуття в тілі зараз? Чи тобі, можливо, неприємно? Чи, можливо, ти відчуваєш якісь негативні такі почуття, неприємні, які тебе роздратовують, чи щось таке? And one of the important skills is to be able to regulate our body, to allow our body to get more calm when we are amped up. І однією з таких важливих навичок є навичка заспокоїти своє тіло і повернути його до стану стабільності, до стану стійкості. And so when we ask them what's going on and they indicate that there's something unpleasant, they feel tension in their belly, for instance, we can introduce a skill. We can say, okay, what do you notice going on right now? Do you see what's happening with me? Do you see colors? Do you see any objects as you look around that are drawing their attention? Отже, якщо вони відповідають, що так, я відчуваю негативні відчуття, або, наприклад, напругу в районі живота, можна сказати їм, одразу запропонувати цю навичку повернення в стан стійкості і сказати їм, подивись навколо, подивись на мене, чи ти бачиш, що я зараз роблю, що відбувається зі мною, подивись навколо, подивись, які кольори є навколо нас, можливо, ти щось бачиш таке особливе навколо, можливо, ти чуєш якісь звуки довкола себе, тобто повертати їх до цієї зони стійкості. And as they notice what's going on around them, or we might even ask them, is there something that you do that really feels good for you? Is there something that you do that really makes you feel relaxed? І коли вони озираються навколо, помічають, роблять те, що ви говорите, можна їм теж продовжувати ставити ці запитання. Чи є щось таке, що тобі подобається робити? Чи є щось таке, що тебе змушує почуватися добре? Чи є щось таке, що тобі приємно?
And anything we ask them that will possibly get them in a more relaxed place, when do they feel safe? And when they talk about that, and then say, what do you notice going on inside your body when you do feel safe? Or what do you notice as you talk or about safer? Can we just say it's safer? Safer. Okay, thank you. Mhm. When they feel safer, when they feel, when they notice something that's going on around them that makes them feel more calm. What goes on inside their body when they notice those things? Отже, коли ми з ними проводимо цю розмову, ми будемо бачити, що вони почуваються більш безпечно, можливо, більш розслаблено, і тоді варто запитувати, а що ви відчуваєте зараз? Ви відчуваєте, можливо, себе у більшій безпеці, відчуваєте більш безпечно? Які відчуття ви маєте в тілі, коли ви відчуваєте більш безпечно себе? Тобто пов'язувати оці емоційні стани і емоційне відчуття безпеки із фізіологічними станами і відчуттями в тілі. And then we can possibly talk, maybe this would be for teenagers more, but we can let them know that when we are more relaxed, we are more in a place that is, we have all our resources, or more of our resources available to us. We have more of our brain that is working when we are more relaxed. І варто дати їм зрозуміти, що коли ми трошки розслабляємося, коли ми розслабляємо тіло, повертаємо його до ресурсної зони, то і наш мозок, і наші відчуття, і наші емоції, вони теж трохи розслабляються, і ми відчуваємо себе в більшій безпеці і більш здатні продуктивно і мислити, і відчувати більш позитивні відчуття. So all of what I've talked about right now essentially are what we call the big three of our skills. We've talked about tracking, that is noticing what's going on inside of your body. We've talked about resourcing, which is connecting with places and activities and people that give us a sense of more safety. And we talked about grounding, which is letting ourselves be aware of what's happening right now as we sit here or as we stand here. We get a sense of being grounded. Those are the big three: tracking, resourcing, and grounding. Отже, Біл повертає нас до теорії оцих великої трійки і таких великих три навички, про які треба пам'ятати. По-перше, це навичка зчитування, навичка, яка є навичкою розуміння, аналізу та розуміння своїх почуттів та почуттів людей навколо та відчуттів. А друга навичка – це ресурсність, тобто розуміння зв'язку з тими подіями, людьми, об'єктами, які надають нам сили та є нашим ресурсом. І третя навичка – це навичка заземлення. Це навичка розуміння, що ж відбувається навколо, розуміння того моменту, який відбувається навколо мене, і навичка бути в теперішньому стані, повернення до реальності, заземлення. Отже, це зчитування, ресурсність і заземлення. Оці три великі навички. Thank you, Bill. Thank you. So I want to also emphasize that though we're talking about working with children and teenagers, that these skills are really important for the parents that are having, or the caretakers in some form, that are trying to have these conversations with children and teenagers, right? That if we don't put our own oxygen mask on first, we can't really be as effective and as helpful with those that we're trying to give information to or help with information. Ненсі каже, що усі ці навички, про які сьогодні ми говоримо, вони важливі для практикування дорослими також, батьками, опікунами, вихователями, оскільки ми повинні спершу навчитися самі
опановувати самі якісь навички, а тоді вже допомагати дітям і підліткам. Вона таку проводить аналогію: спершу одіти кисневу маску на себе в літаку, а потім вже на дітей. Тому що якщо ми не будемо володіти якимись навичками, ми самі, і не будемо їх практикувати самі, ми не будемо в змозі їх передати дітям та підліткам. That we, you know, it's hard enough sometimes having conversations with teenagers who are argumentative or may want to dominate a conversation or have gone down a rabbit hole of information. Інколи вже сам факт розмови з підлітком є важким, оскільки це такий вік, в якому вони можуть більш сперечатися, більше бути схильними до того, щоб і сприймати якусь певну інформацію, бути більш категоричними. Отже, вже розмова з підлітком важка сама по собі. So we have to have as wide a resilience zone as possible, work, you know, when we're having those conversations with teenagers, especially, you know, to be able to match, right, where their energy and not match it in going up with them or going down with them, but trying to have them meet us more in our resilience zone. Отже, дуже важливо нам самим під час розмови з підлітком перебувати в зоні стійкості і розширювати свою зону стійкості для того, щоб компенсувати оцю збудливість підлітка, для того, щоб бути в змозі повертати його або її до зони стійкості також. So I see Anya has her hand up, and I was just going to ask if there were any comments. So please, Anya. Я хотіла продовжити щодо зони стійкості і того ресурсу, як мені здається, дуже важливого, який можна взяти з цієї ситуації. І я б хотіла поговорити про критичне мислення. Бо мені здається, власне, критичне мислення можна, воно вмикається, коли ми знаходимося в стані стійкості. І сформувавши ось цю базу, ми можемо піти далі і підштовхнути нашого підлітка до того, щоб розібратися з ситуацією, як вона є. Я згадала, колись був дуже, ну, принаймні у нас він був дуже популярний, такий роман автора Дена Брауна «Код да Вінчі», де розбирали, де ситуація була побудована по ключах, які колись десь залишив великий Леонардо, і виходили книжки, які допомагали розібратись. І були такі, у мене також була така книжка, вона називалась «Розкриваючи код да Вінчі». І коли ми читали цю книжку, я, мій батько, ми розкривали цей роман і поруч розкривали цю книжку «Розкриваючи код да Вінчі» і дійсно дивились, що на цьому, чи як розташовані фігури на цьому фонтані, або куди дивиться Мадонна, або куди дивиться якесь янгелятко. То мені здається, що зараз у нас дуже велика проблема ще в чому, бо на нас звалюється неймовірна кількість інформації. Ми не є... Наталя, мені зупинитись, так? Так, якщо можна, то я би переклала, а далі ми продовжимо. Отже, Anna is talking about how resilience zone is connected to critical thinking, and she is saying that we can think critically when we are in the resilience zone. And as an example, Anna is talking about the popular book. It was popular in Ukraine a while ago. It's called Da Vinci Code by Dan Brown. And she says that this book gives a lot of the riddles about like how Da Vinci left some riddles, some puzzles, some keys, and the book presents that. And then later
in her family, they bought another book which was called Opening the Riddles or Solving the Puzzles of Da Vinci. And they took these two books and they compared, and one book gave them the puzzles and another book gave them the keys to those puzzles, and they tried to analyze. So Anna will continue. Anna, Ага. прошу. То мені здається, власне, коли дитина знаходиться в зоні стійкості, дійсно на нас зараз дуже багато інформації. Ми бачимо ці карти, де там частина території нашої країни, вона позначена червоним, бо там окупація і там ворожі війська. Ми чуємо дуже різні прогнози від того, що війна закінчиться вже на свята, до того, що війна може протривати роки і роки, і до 30 якогось року. І розібратися людині, яка не є дотичною до військової справи, яка ніколи з цим не стикалась, дуже важко. То, можливо, в цьому стані, коли дитина вже може зосередитися, дитина заспокоєна, а можливо, є сенс розібратися, подивитись на карти, подивитись, подумати, там, наприклад, яка місцевість в цій зоні, де це знаходиться. І чи дійсно, бо я вчора слухала виступи військового експерта, який каже, що це не є такою сплошною окупацією. Тобто там все одно є частини, які там контролюються нашими військовими. І розібратись, дійсно, подивитись, почитати про стратегії, які використовують наші війська чи ворожі війська, почитати історії інших конфліктів військових і інших воєнних операцій і подумати з дитиною, що з того, що вона чує, може бути дійсно правдою, яким джерелам можна довіряти, а яким ні, і розібратись разом в цій ситуації з ресурсного, спокійного стану. So Anna is saying a lot of really amazing things. And first of all, that we have a huge mass of information right now. And every day we receive tons of information about the military conflict, the war, where our army is now, what areas are occupied. A lot of the maps are presented online with red zones which are occupied. And we hear different prognoses. Some people say that the war will last for days, and others say that for months or years. And all this information, it creates a lot of anxiety and a lot of the negative, of course, emotions and feelings. And she says that it's so important to analyze, to try to compare this information we get with real facts, like comparing the puzzle or riddle with the key, you know. And to maybe talk to experts. She says that she spoke with some expert and he told her that really the occupation zone doesn't look like that zone on the map. It's like the dots of communities, and some communities are occupied in that zone and some are not. So not all the information that we see online corresponds to real facts and real truth. And it's so important to analyze, to sit together, to compare the facts and compare the reality and what experts say to what we receive from online resources. Дуже дякую, Анна. Це все дуже дійсно має сенс. I would like to also mention the resources that may be useful to everyone from PISCO experience. От я би хотіла теж з свого досвіду в корпусі миру, роботі, яку ми проводили разом з волонтерами щодо цієї медійної грамотності, критичного мислення. Було кілька в нас таких інсайтів, що дійсно дітям і підліткам дуже важко розібратися в тому, яка інформація є правдивою, яка ні. І дійсно та інформація, яка більш емоційна, вона сприймається ними більш швидко і більш радо вони реагують на ту інформацію, яка от б'є по емоціях і одразу викликає якісь емоції, відчуття, і вони одразу схильні цьому довіряти. Так? І тут є багато моментів, коли
відсутність медійно-інформаційної грамотності робить підлітків жертвами певних людей чи обставин. І є дуже багато таких прикладів і емоційної залежності, да, від певної інформації, певної групи людей, і потрапляння в такий кібербулінг, да, вони можуть стати жертвами там і не тільки дезінформації, але і людей, які цю інформацію поширюють, розповсюджують. Також варто нагадувати, що ніколи свої дані персональні не можна надавати іншим людям онлайн. Про це теж дуже постійно треба говорити, особливо у час війни. Ніяких фото, ніяких координатів, ніяких номерів телефонів, адрес, нічого такого не поширювати онлайн і не відповідати, ніде це не постити. Так? Така інформаційна грамотність теж повинна бути. І є кілька ресурсів, звичайно, для дітей і підлітків, те, що ми завжди радили, це заміняти якісь занадто емоційні речі, занадто негативні, можливо, ресурсні потоки, заміняти продуктивними і позитивними. Так, можливо, більше часу проводити офлайн з розмовами, самим батькам більше часу проводити офлайн і проводити за якимись такими прогулянками з дітьми, розмовами, можливо, прочитати якусь книгу разом, якісь такі в шахи пограти разом, не знаю, щось таке, якусь таку позитивну діяльність перевести, трохи відволікатися від інтернету. Як би це зараз не було важко відволікатися від інтернету. І є кілька ще ресурсів, які я хотіла запостити. Це така медійна гра, онлайн-гра, розроблена тут дві онлайн-гри, розроблені IREX в Україні і ще однією організацією, в яких онлайн, дійсно, з допомогою комп'ютера дитина або підліток проходить певні завдання, і ці завдання допомагають їй розв'язувати певні ситуації онлайн і аналізувати, яка ж інформація є правдива, а яка інформація просто дає мені емоцію якусь, яка мені не потрібна, яка негативна є, яка викликає в мене злість, чи образу, чи страх, і на яку інформацію не потрібно вестись. Тому оці такі ресурси з медійної грамотності хотіла поділитися з усіма, і батьками, вчителями, можливо, це буде доцільно і корисно. Вони були розроблені до війни, всі ці ресурси, тому, відповідно, вони матимуть більш нейтральний характер, і в них не говориться про війну чи новини, які ми отримуємо зараз. Але я дуже сподіваюся, що до якоїсь міри вони будуть корисними. So I was talking about different things, about like informational literacy and how we would like to do our best to refocus from informational resources to offline positive activities, maybe read a book together with a child or talk more personally with a child or teenager, do some sport activity or something, do something together that would distract a little bit from internet, and also share their resources about media informational literacy that in gamification way would present this important knowledge of media literacy and informational literacy to them, so that they learn how to analyze, filter information. And of course, these resources, they were developed before the war, so they have some more neutral character, of course. But if they are helpful at least a little bit to develop the skills of analyzing, critical thinking, and media literacy, that would be a big deal now. Thank you, Natasha. And, you know, just to put an exclamation point on that and to reiterate what Anya was saying, is that how important it is to be in our resilience zone in order to be able to use our prefrontal cortex to analyze, assess, determine that if we're too much in the high zone, or if we're in the high zone, or we're in the low zone, that we don't have as much capacity to truly analyze. We're more apt to just go with what sounds good or what everybody else is thinking. Ненсі говорить, що те, про що говорила Анна, це дуже-дуже важливо, що дійсно ми можемо аналізувати і можемо мати медійну таку грамотність і критичне мислення,
коли ми знаходимося можемо апелювати до них, коли ми знаходимося у зоні стійкості. Тому дуже важливо апелювати до цієї лобної зони кори головного мозку, яка в нас відповідає за нашу стабілізацію, емоції, так, емоційне регулювання, і повертатися до зони стійкості, адже тільки тоді, коли ми спокійні і зібрані, ми можемо апелювати до цих своїх навичок, як критичне мислення, наприклад. Thank you. So I'm wondering if Teresa, Tanaz, anybody else from Irina that hasn't spoken, if you have anything more or anything that you'd like to add, especially in regard to teenagers. Yeah, Teresa. Sure. I'm the mother of 2 teenagers, and these past few years, there has been a lot of information thrown at teenagers and a lot for them to have to process. Теріса каже, що в неї 2 дітей, вони є підлітками, і останнім часом дуже багато інформації, яка на них звалюється щодня, і їм дуже важко, вона бачить, що їм дуже важко її обробляти. Because they don't always know how to discern what resources are factual, which ones are giving misinformation or simply opinions. It's really hard for them to know which information they should go by. Їм дуже важко зрозуміти, яка інформація є фактичною, а яка є просто такою провокативною, і дуже важко розрізняти, якою ж інформацією варто керуватися. As a parent, it was really important for me to set aside time every day, whether it was having dinner or just sitting around talking, where there was no external stimulation, no television, no news, no phones, no computers. Як для мами, вона намагалася зробити таку атмосферу, хоча б час від часу, коли би вони могли сідати всі разом з дітьми і повністю виключати всі гаджети і ізолюватися від телевізора, гаджетів, телефонів і просто проводити час з родиною і з дітьми без оцих усіх відволікаючих наших всіх інструментів, гаджетів, девайсів і так далі. And to create a safe space where they can ask questions and we can have open discussions, because with teenagers, I notice as a parent, it's very important that their opinions are valued, and to have discussions about the information they have, and maybe using this as a teaching moment, but also just having that daily bond with them where you have open communications, so they are able to filter the information that's coming to them. І для того, щоб під час таких сімейного такого часу, сімейних зібрань, діти були більш так відкриті, налаштовані, відчували дружню атмосферу, то дуже важливо їй було створити таку дійсно довірливу атмосферу з ними, атмосферу довіри, коли б вони відчували, що їм дійсно комфортно розкритися і комфортно бути правдивими, чесними, відкритими, тобто вони відчували цю атмосферу довіри в родині. Створення цієї атмосфери довіри – це теж надзвичайно для неї було важливо. And American teenagers, I know they've gotten into the habit where they constantly have to have their phone. And even if they're watching TV, they have the phone. So it's this constant information coming at them, whether it's social media or texting, and just to teach them to have the habit of having a timeout from that, putting the phone down at certain times of the day, because you can visibly see them jump out of their resilient zone sometimes when they're constantly looking at that. They go in the low zone or the high zone. So it's really important for the parent to kind of watch for their physical reactions from
what they're looking at or reading. Угу. І Теріса каже, що дуже американські діти дуже залежні від телефонів, і вони, я думаю, як українські діти також, вони постійно перевіряють соціальні мережі, якісь новини в телефоні, і дуже багато різної інформації приходить до них через це користування телефоном постійне. І батьки можуть прямо от побачити по дітям, що хвилини, коли вони користуються телефоном, що десь вони починають бути більш збуджені, десь більш схвильовані, більш знервовані. Тому дуже важливо таку сформувати звичку, відкладати телефон, хоча б на якийсь час конкретний впродовж дня не користуватися телефоном і не читати, не перевіряти, що ж там відбувається в інтернеті. And being a parent is very hard work, but being a parent these past few years, we can all sympathize with each other. There's been a lot of challenges. So. І бути батьками – це досить важка робота, каже Теріса. Вона говорить, що усі батьки, усі, хто є батьками, всі ми можемо поспівчувати одне одному, трохи співпереживати одне за одного, так би мовити. Тому що це дуже важко, дуже важка постійна праця. Угу. And I would just like to reiterate what Nancy said about putting your oxygen mask on first. And for parents to take that time to make sure they're, paying attention to their own well-being and that they stay within the resilient zone so they can help their own children. І як Ненсі вже сказала сьогодні, дуже важливо одягти маску кисневу маску спершу на себе, а потім уже піклуватися про інших, оскільки дуже важливо батькам, мамам бути спершу самим у зоні стійкості. Thank you, Teresa. Tanaz or Irina, would you like to add? I know, Tanaz, you had some things to say earlier, so. Thank you. I was not on the calls earlier, but I had the privilege to listen to a few important pieces of advice that Dr. Freeman, our research partner from Loma Linda, offered. Танас раніше не була на наших дзвінках, але вона хотіла би поділитися сьогодні інформацією, яку вона почула від доктора Фрідман під час одного з дзвінків, на яких вона була, під час яких цей доктор ділився порадами. So emphasizing what Bill and Teresa and Nancy and Amy have shared, and even Stephanie, having that open and honest relationship is really important. Maybe for a teenager, this shows up as creating a compassionate listening space where we're listening to the information that they have in our resilient zone. Одним з таких меседжів, посилів є те, про що вже говорили сьогодні і Ненсі, і Біл, і Теріса, і Стефані, це створення такої довірливої, відкритої атмосфери в спілкуванні з дітьми та підлітками. І уважного слухання, тобто задавання питань і слухати, аналізувати ту інформацію, яку нам дає дитина або підліток, тобто намагання почути їх. Remember that it's okay to say that you're unsure if you're unsure. That way, listening to that, the teenager will always feel like they can trust the information they're receiving from you. Пам'ятайте, що якщо вам підліток задає запитання, ви не знаєте відповіді, це дуже окей, дуже нормально сказати, ти знаєш, я не знаю сьогодні відповіді на це запитання, або я не впевнена у своїй відповіді. І таким чином створюється атмосфера довірливості, оскільки підлітки бачать, що їм не нав'язується якась інформація, в стилі такому авторитарному, а ви теж чогось інколи не знаєте, і це нормально. I loved what Irina shared, and she said that it's not about controlling, but about having conversations and creating space for those.
And earlier, Bill talked about tracking, and so did Teresa. Maybe what that could look like for teenagers is encouraging them to check in with themselves as to where they are in their resilient zone. So if they notice that reading something is bumping them out, then maybe internally they will start making better choices themselves, empowering them to make those choices, empowering them to notice what's happening on their internal landscape may be a good way to continue that conversation. І сьогодні вже Ірина говорила про те, що розмова з дітьми та підлітками – це не про контроль, а більше про бесіду, про намагання зрозуміти одне одного. І Біл говорив також про те, як наскільки важливо розуміти свої відчуття у тілі, коли іде якийсь потік інформації на нас. Отже, Танас каже, що в зв'язку з цим вона би хотіла порекомендувати дійсно створювати в дітей, допомагати дітям формувати таку навичку, коли вони помічають у тілі яку ж емоцію, яке відчуття створює та чи інша інформація. І тоді уникати або контролювати, яким чином ця інформація надходить. Наприклад, якщо дитина помічає, що читаючи якусь книгу або статтю, в неї виникають неприємні або такі якісь тривожні відчуття, можливо, більше не читати цю книгу або не відкривати той ресурс тими статтями. Тобто, аналізуючи свої емоції і почуття, відчуття у тілі, регулювати ті потоки інформації, які до нас ідуть. Dr. Freeman also talked about emphasizing the choices we can make to feel safe, even in these difficult times. Доктор Фрідман також каже про те, наскільки важливі ресурси в нашому житті, які в нас вже наявні ці ресурси, як ними користуватися, як згадувати про них, коли в нас є такі важкі моменти в житті. For many people, this will probably feel like safer, a little bit safer at this time. І для багатьох людей, можливо, згадка про ресурси буде викликати відчуття більшої безпеки в цей час. Yeah, that's what I wanted to share. Thank you. Thank you, Tanaz. I just want to, again, piggyback a little bit on what Tanaz was saying, especially when people, I'm going to say teenagers or children are more in the high zone, that having these conversations during movement could be really helpful. Recognizing that our nervous system may be stuck in the high zone, living in a war zone, because every place is a war zone right now. That using movement, so even if it's just walking around a place even walking around your home, even throwing a ball back and forth, using skills that involve some kind of movement can help to have these conversations. Ненсі каже, що коли ми і діти, і підлітки знаходимося в зоні збудженості, в такій високій зоні збудженості, ми, говорячи про якісь речі, проводячи бесіду, розмовляючи, нам варто використовувати також рухи, можливо, пройтися і говорити одне з одним, можливо, покидати м'ячик. Тобто оці рухові вправи, вони теж повертають нас до зони більшої стійкості. Okay. And Irina, before we start to close, I just wanted to invite you, if there's anything you'd like to say. Yeah, I just wanted to say a couple of things about that. I would encourage parents to start first this conversation because teenagers most likely will not. And also don't judge your teenagers. And it's very important, not atmosphere of trust. Я скажу по-українськи так. Я хотіла сказати тільки прості речі, всі розуміють, але ж я ще раз хочу сказати, що починайте для батьків і вчителів, починайте першими цю розмову, бо підлітки скоріш не будуть починати цю розмову. І друге, що я хотіла сказати, не судіть їх, не пригайте зразу за засудженням, чого ти це робиш, але саме
саме таке. Створюйте атмосферу добра і такого лагоди і порозуміння між людьми. І це, що я хотіла сказати. Thank you. So I know we're kind of heading towards the end of our time together, and I just want to ask Anya if there's any other questions or comments that she'd like to make as we're coming to a close today. На сьогодні вже завершується час, і, можливо, ми запитаємо в Анни, чи є у нас якісь фінальні запитання чи коментарі перед тим, як ми завершимо нашу зустріч. Я не бачу коментарів в Ютубі і тут. Я хочу сказати, що всі покликання, які сьогодні давали терапевтки і терапевти, я їх продублювала під нашим відео на каналі YouTube, тобто вони всі залишаються і всі будуть доступні. Я, власне, обов'язково пройдусь по кожній, бо я подивилась, скільки там всього цікавого. І я дуже дякую. І сьогодні або завтра будуть анонсовані теми наступних наших зустрічей, які відбудуться на наступному тижні. Ви зможете зорієнтуватись, яка тема для вас є цікавою, яка тема для вас є важливою, і прийти на цей вебінар. Хоча мені здається, що кожна тема і кожна наша розмова – це нескінченна мудрість і дуже велика і важлива інформація для нас зараз, для того, щоб залишатись в зоні стійкості, вмикати критичне мислення з цього стану і надалі мати сили для відбудови країни після війни. Anna is saying that she doesn't see any additional questions at this point, and she posted the links shared today by all our experts under the video on YouTube, and she personally already checked several resources, and she thinks they're useful, and she hopes they will be useful to everyone. The topics for the next meetings will be announced soon, and Anna is saying that every topic that we have during this course is filled with wisdom, with absolute, it corresponds to the absolute need right now. So she thinks that every meeting is essential and super important. And really, it is so amazing and important to think about resilience in connection to critical thinking, because we need the skill to stay safe now and to rebuild Ukraine when the war is over. So Anna is really thankful to everyone. Thank you. Well, thank you. Thank you for inviting us in to the space with you to share your experiences, to provide whatever we can in terms of knowledge, but also support at this very, very important time. Ненсі також дякую команді Кемпу, Анні за провадження такої платформи для цих розмов, для підтримки в такий надзвичайно важкий і важливий час. Okay, so until next time, we'll see you then. Bye. До наступних зустрічей. Дякуємо, до понеділка. Natasha, I just wanted to quickly say that Stephanie has popped into the chat 4 links for the CRIM skills for people who are new to the call or tuning into the call for the first time. Yeah, all these links were shared by Anna under the YouTube video. Танас звертає увагу на те, що у нас Стефані поділилася посиланнями у чаті, і Анна ці посилання також запостила під відео. Так. Так. Okay, thank you. I just didn't want to miss that. Thank you. Bye. Дякую, до зустрічі.